सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो इंडिया न्यूज़ पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनुष्का राणा लैके हाज़र हाँ खबरों का बुलेटिन, जिस विच तुहानूं रूबरू करावांगे पंजाब दीआं कुछ अहम ते चोणवीआं खबरों दे नाल। शुरुआत करते हैं पंजाब राज किसान ते खेती कामे कमीशन ते बागबानी विभाग पंजाब वल्लों सांझे तौर उत्ते कृषि विग्यान केंद्र बूह विखे लगाए गए राज पद्धरी नाशपति मेले नूं संबोधन करदे बागबानी मंत्री फौजा सिंह सरारी ने कहा कि साडा निशाना पंजाब दे लोकां नूं आर्थिक तौर उत्ते मजबूत करना है, जिस विच किसानी दा वड्डा हिस्सा है। जिस लिए साडी कोशिश है कि पंजाब के किसानों नूं रवायती फसली चक्कर विचों कढ के वपारक खेती वल प्रेरित करना है ते इस तों इलावा तुपका सिंचाई ते एक्सपोर्ट वल भी किसान ध्यान देण। इस मौके कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि नाशपति दे किसान सरहदी पट्टी की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी ने ते इन्हां नाल साडे इलाके की पछाण देश भर विच है। उन्होंने कहा कि इस इलाके का किसान बहुत मेहनती है, पर सानूं सरकार वल्लों तकनीकी सहायता की लोड़ है। ਇਹ कृषि विज्ञान केंद्र ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ जिन्ना भी अज कुछ कर रहे हैं ये किसान भाईचारे की तरक्की वास्ते है तो बेजमीनिया वास्ते भी है, कारोबार अपना कर सकते। तुहाडे जरिए लोगों को बेनती करते हैं हथ बन के कि आप जिहड़ियां फसली चक्कर है कणक ते झोना उहदे चों बाहर आ जाइए। झोना पानी की बर्बादी करता है तो सानू जो पानी तो बिना साडी जिंदगी नहीं है। पानी बचाउणा तो सानू झोने तो खड़ा छडाउणा पैना। बागवानी है, होर फसलां तिलां दी जिन्हां तो तेल पैदा सब्जियां वो खेतियां करनियां पैणगीਆਂ। अज जिहड़ा बूह मेला आ ते मैं किसान वीरां नूं अपील करांगा, साडे मंत्री साहब फौजा सिंह सरारी जी भी आए आ ते ये जिहड़ा मेला है किसान मेला लाया गया। मैं अपने किसान वीरां नूं बेनती करूँगा कि झोने ते कणक दे फसली चक्कर चों बाहर आइए। बड़े बड़े फायदेमंद जिहड़े किते ने वो अपनाइए, जिवें मच्छी फार्म आ, डेयरी फार्मिंग आ ते नाख दी जिहड़ी खेती आ बहुत फायदेमंद खेती आ। साडा तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1155 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਅਧੀਨ ਆ ਇੱਥੇ खेती ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। पंचायतों में विषय आधारित दृष्टिकोण राही टिकाऊ विकास टीचियां दे स्थानीकरण बारे 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का उद्घाटन चंडीगढ़ नज़दीक जीरकपुर विखे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल सुरेश्वर पाटिल ते पंजाब के पेंडू विकास खेतीबाड़ी ते प्रवासी मामलों बारे मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किया। इस मौके पंचायती मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र सरकार को अपील की कि केंद्र सरकार पंजाब के पिंडां दे सर्वपक्षी विकास लई खुलदिली नाल फंड देवे। तो उधर केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल मुरेश्वर पाटिल ने भरोसा दिता कि पंजाब नूं पिंडां दे विकास लई हर स्कीम विच वध तों वध फंड दिता जावेगा। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तून तो लड़की को किडनैप किया गया सी ते इस मामले ते जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान सामने आया है। जथेदार ने घटना की शब्दों के विच निंदा की है तो उन्होंने कहा कि लड़की का जबरन धर्म बदलन तो बुरी गल कुछ नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सरकार नूं घट गिणती लोगों की सुरक्षा यकीनी बनाउण दी भी उन्होंने अपील की है। पाकिस्तान दे सूबे खैबर पख्तून दे विच पीर बाबा दे अंदर एक सिख लड़की नूं अगवा किए जाने की जिहड़ी है वो खबर प्राप्त हुई है और ये बहुत मंदभागी घटना है। सिख लड़की नूं अगवा करना, अगवा करके जिहड़ा उसका जबरी जिहड़ा धर्म तब्दील करवाउण दे लई यतन करना, इस तो वध के माड़ी गल जिहड़ी है कोई हो नहीं सकती। और ना ही इस्लाम जिहड़ा है वो इस गल की इजाजत दिंदा है कि किसी को बंदूक की नोक दे उत्ते अगवा करके तो उसका धर्म तब्दील करने के लिए उन्होंने मजबूर किया जाए। पाकिस्तान दे विच भी घट गिनतियां जिहड़ियां है उन्होंने अक्सर ही जिहड़ा है वो निशाना बनाया जा रहा है। कुछ समय पहला पेशावर दे विच 2 सिखां दा जिहड़ा है वो बेरहमी दे नाल कतल किया गया सी। दुनिया भर दे विच
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मैं ऊपरों ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਧਰੋਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, 5-6 ਵਾਰੀ ਉਤਰਿਆ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੋਗ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਟਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਛਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਰ ਵੀ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। 100 ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਧਰ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫੀਅਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਟੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ 11:30 ਵਜੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। 12:30 ਵਜੇ 12:40 ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਛਿੜਕਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ 2 ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਾਜਨ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁੱਲ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁੱਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3-4 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ CCTV 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ CIA ਪੁਲਿਸ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ 2000 ਲੀਟਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਰਾਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਤੇ 6 ਕੈਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਬੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 1855 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1855 ਕੇਸ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? 125। ਓਕੇ, ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 9800 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ? ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਬਰੀਅਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਚੂਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਡੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਬਰੀਅਰ ਨਾਲ ਚੂਨਾ ਪਾ ਕੇ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ DDP। 125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 125 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 15 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ? ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ? ਆਜੋ ਨੇ ਆਸ਼ਮੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਣਾਓ ਆਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਦੀ ਆ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਮ ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ। ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਜੌਬ, ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ? ਇਹ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਦਿਖਾਓ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ गए अभी सर। आज क्यों आइए? उसके बारे में जब मुद्दा उठाया था तो उसका कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए, बदला इन द सेंस क्योंकि बीजेपी को तो हाथ लगा नहीं सकते। बीजेपी तो भाई ये जब ईडी और सीबीआई आती है तो ये डर लगता है। तो यहाँ कांग्रेस पे विजिलेंस यूज़ की है भी हिमाचल में हम अपनी छवि अच्छी कर सकें, क्योंकि संगरूर इलेक्शन के हारने के बाद खास तौर पे मजीठिया जी जो सबसे बड़े ड्रग ट्रेल में थे वो छूट गए इनसे, उसको जेल में नहीं रख सके, कोर्ट में ये कोई बात प्रूव नहीं कर सके। और इंडस्ट्री से आते हैं भगवंत मान, और उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरा जो है सिद्धू मूसेवाला, वो गोलियों से भून दिया गया। तो इसलिए बड़े बैकफुट के यहाँ पे बीजेपी आम आदमी सरकार थी। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश है। हम तो खुद अपने सारी लीडरशिप, हमें पता था भी ये मुकदमा 18 तारीख को दर्ज हो चुका है, और ये पर क्या चाह रहे थे भी आशू जी को कहीं अकेले पकड़ के उनको बाद में इंटेरोगेशन करके जो आदतें रही हैं भाई कुछ भी उनको मनवाएंगे। लेकिन हमारा इसमें ये था भी हम उनको पेश करेंगे। आप बताइए, आज भी हम चंडीगढ़ से मैं और आशू जी इकट्ठे आए हैं, और सारी 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ और लुधियाना से थी। तो जब हमने उनको घर उतारा है और मैं अपने घर आ गया हूँ, उसी बीच में 2-3-4 मिनट में ये उनको उठाने आ गए हैं। तो मौके पे मैं वहाँ पे पहुँच गया। हमें ये नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ना तो कोई वर्दी में था, ना कोई मेरी बहस वहाँ पे हो रही है। भाई आप आई कार्ड तो दिखा दो, अगर आप पुलिस वाले हो तो हम आपके साथ चलेंगे, इनको लेके जाएंगे। आप बता तो दो आपके पास कोई सम्मन है, चलो वो भी नहीं है, पुलिस उठा सकती है, पर पुलिस कोई आई कार्ड तो दिखा दो किसी का, क्योंकि आप कोई वर्दी में नहीं हो, आप कोई पुलिस वाले लग नहीं रहे हो, आप कौन हो? तो इसलिए यहाँ गुंडा राज हुआ है। इस तरीके से किसी एक्स मिनिस्टर को और किसी को भी उठा लिया जाएगा तो कोई बताएगा भी नहीं कौन उठाने लेके आ रहा है। गाड़ियाँ थी वो अपनी कोई पता नहीं और लेके आए थे, तो खुद वर्दी में नहीं थे, किसी के पास कोई आई कार्ड दिखाने के लिए नहीं था, कोई कागज नहीं था। तो फिर वो फ़ोन कर रहे थे पीछे से भी वहाँ से फाइल हम भूल आए, फाइल लेके आओ। हमने कहा भी ज़रूरत नहीं फाइल की, चलना है तो मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि हम डीजीपी के पास विजिलेंस के गए हैं, तो हमें एसएसपी साहब के जाने की क्या प्रॉब्लम है?
तो आशु जी अब सीधा हमने एसएसपी साहब के सामने ऑफिस में उनको जो उनके ऊपर क्योंकि कॉपी उन्होंने दे दी, 18 को पर्चा दर्ज किया है और उनको सरेंडर कर दिया। वो अब इनके सामने है, अब जो कानून करेगा वो देख। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।